प्रिय बंधुगण नमस्कार। आम ओडिशा रे आपण माने जानिचंती प्राय बहु दिन शक्ति पूजा प्रचलित अछि। प्रति गाँ हो बा सहर प्रति साई रे हो कौनसी ठाकुराणी मंदिर निश्चित भाव में थिबो कि कौ जगार हरचंडी कौ जगार रामचंडी कौ जगार काली कौ जगार भगवती कौ जगार दुर्गा कौटी कनक दुर्गा एमितिका विभिन्न नाम ठाकुराणी मंदिर गाँ मानक थाए। समस्ते प्राय गाँव में शक्ति पूजा करती भक्तिर सहित माँ को पूजा करिवार जो विधि अच्छी से विधि अनुसार समस्ते करती एवं माँ को पाखे जी मनस्कामना जहाँ करती माँ प्राय पूरण करती। माँ प्रति गाँव में बड़ प्रत्यक्ष ठाकुराणी रूपे पूजा पाता। एमती गोटे गाँव में गोटे ओडिशार गोटे गाँव में गोटे प्रत्यक्ष ठाकुराणी मंदिर थिला। से ठाकुराणी मंदिर रे विशेषत्व होउची जे ताकर गोटे कालेसी थिला। से कालेसी दिए माँ विजय हुंती। माँ विजय होइकिरी भक्त मानकर बहुत मनस्कामना पूर्ण करती। प्रति प्राय कोठी जदि काहाकू भूत लागिला ताले भूत छड़ाइबा, काहाकू जदि रोग लागिची रोग केमितिका भल हबो, कहार जदि स्त्री सहित स्वामीर पड़लानी कि स्वामी सहित स्त्री पड़लानी तार भी निवारण करती। एवं जदि कहार संतान सती नहला ता मध्य निवारण करती। प्राय गोटे गोटे डेउरिया दियंती। से डेउरिया दिए प्राय समस्तर मनस्कामना पूरण हुए। डेउरिया अनुसार किछि दिन तार गोटे नियम मानिबे, केते दिन पूजा करिवे, को दिन कौन खाइबेनी, या सब कालेसी विजय होइकरी कहती। से गुड़िक जी मानती से अनुसार तांकर फल विषय पाती। किंतु बड़ काम होउची गाँव रे। से गाँव रे पाखापाखि गाँव रे सब विवाहित स्त्रीलोक दिए गोटे भूत लगे। तेणु से भूत को छड़ेबार काम होउची कालेसी माँ कालेसी दिहरे विजय हुंती एवं से कालेसी विजय होइकरी भूत छड़ाती। जदि धरतु क्या गोटे भूत लगिला, प्राय विवाहित स्त्री माने जो माने जाती संध्या समय अविवाहित झील मैंने दिन बेला केतबले जाइकरी गाधुआ गाधि करती। किंतु विवाहित स्त्री लोक मैंने अंधार हेले जीवे गाधुआ गाधि करेंगे शौच जहाँ करती अंधार रे। तेणु से अंधार रे गला बेले से गोटे से गछ पाखे बड़ गछ थी, ओस्त गछ थी कि कइया गछ थी कि आंब गछ थी। से गछरू विशेष कर कइया गछरे ही भूत रही था। से भूत आसिक लगे लगिला जहाँ घरे से भूत लगी थाए से माने जाइकरी कौन करती माँ के पाखे अधिया पड़ती। तार दिन विजय हुए, माँ को माजणा हुए सकाळे सकाळे माजणा जो हुए से माजणा पर भोगराग हो सारा पर 3टा बेले प्राय माँ विजय हुई। जहाँ को भूत लगी थाए सी कौन केमिति लगे भूत जान गोटे गालीगलोच कर गोटे हसब गोटे कांदब आ जिनस पत्र फोपड़ा फिंगा कर पिटापिटी कर एवं कह कौ भूत ना धरिकी यही भूत मो देह लगी एवं मु बाड़ेबी मारिबी ये करी यही से कह। तेणु अपराह्न 3टा 4टा बेले माँ कालेसी विजय हे। काले विजय हो सारा प्रथमे जना पड़ो केमितिका जो घंट मार्दल बाजिब कालेसी तार मुंड हलैब, मुंड बुलेला भाया ये कर दिह थर तार। तेणु गाँ लोक मैंने नहीं निकटस्थ पोखरी रे ताको गाधे देवे। गाधे देके माँ पाखु आणवे। माँ को गोटे नाली वस्त्र थी मुंडे बांधीदेवे। तार सिंदूर ता मुंडे लगे गोटे मंदार फूल ता बेकरे पकेबे। बेकरे पकईकरी गोटे गोटे बेत धरईदेवे। से बेत धरिकी से दौड़िकी जीव। दौड़िकी जाइकी जहाँ को भूत लगी गोटे बाड़ेब। बाड़ेला पर से कह कौटू आसी कौन कर किए से सी इत्यादि इत्यादि से कहला ताकू गोटे पानी गरा दिहरे कामुड़िकी नहीं कहे तू ये जा सी बड़ ये बड़ कष्ट कामुड़िकी नहीं जीव दुआर मुहरे घर दुआर मुहरे फोपाड़ फोपाड़े भूत पड़ेला से पड़ज बेहोश होकर पुणी पा छींची सिंदूर लगे मुंडे फूलमाड़ दे पुणी पणा देवे पीवा। पणा पीला पर से चेता फेर घर को आसो भूत पड़ेब। ये गोटे हूँ भूत छड़ेवा हूँ माँ गोटे नीतिदिनिया काम। ता छड़ा कार जदि
ପିଲା ଛୁଆ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ କାଳେସି ବିଜେ ହେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେଉରିଆ ଦେବେ। ସେ ଡେଉରିଆ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାର ପିଲା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଯିଏ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ରୋଗ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଣା ଦେବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଡେଉରିଆ ଦେବେ, ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କେବଳ ଚୋରି ଡକେଇତି ମର୍ଡର କେସ୍ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍କୁ ଯୋଉଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ସେ ସକାଶେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଳେସି ଟେକଅପ୍ କରେନି ବା ହାତକୁ ନିଏନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁତକ କାଳେସି ନେଇକିରି ସବୁ ସମାଧାନ କରେ, ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିକିରି ସବୁ ସମାଧାନ କରେ। ତେଣୁ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଯେତେ ସେ ପାଖାପାଖି 30-40 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମାଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ଅଛି, ନା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକିରି ସମାଧାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମାଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ପକ୍ଷ। ସେ ଝିଅର ବିବାହର ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସହିତ ହେଲା। ଯୁବକଟି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚଳିବା ଘର। ସିଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋଲିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ବି ପୁଅ ବି ଭଲ, ତାର ପୋଲିସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋଲିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଚେହେରା ବି ଭଲ ଦେଖିବାକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ବାହା ହେଇଗଲେ। ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ସେ ତା ଘରେ ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଡରରେ ତାର ପୋଷ୍ଟିଂ, ସିଏ ତାର କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇନି ଏବଂ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୁଟି ନେଇକିରି ଗାଁକୁ ଆସେ। ଗାଁରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଭାଇ ତାର ବି ଆହୁରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହେ। ଏମିତି 6-7 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟି ତାକୁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ମାରିକିରି ତାର ଶରୀରକୁ ବଡିକି ବାଂଲାଦେଶରେ ନେଇକିରି ଖବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବଡି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟି ମରିଯିବା କନଫର୍ମ, କିନ୍ତୁ ବଡିଟି ଶରୀରଟି ମିଳିଲାନି। ଏଇ ଯେମିତି ଆସିଲା ସରକାରୀ ଖବର ଆସିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିଦେଲେ। ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ପରେ ଝିଅଟି ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର, 21-22 ବର୍ଷର ଝିଅଟି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ବାପ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଥିଲା, ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଟେ ଥିଲା। ତାର 3ଟି ଛୁଆ, ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ମରିଯାଇଛି। ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା ପରେ ଝିଅଟି ସେ ଗାଁରେ ରହିଲା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗେ। ଭୂତ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଇ କାଳେସି ଆସନ୍ତି, କାଳେସି ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ମାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ସିଏ କହେ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ସବୁଦିନ 15 ଦିନ ମାସେ ଏଇ ଭିତରେ ତା ଦିହରେ ସେଇ ଭୂତ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଯେଉଁ ମରିଯାଇଛି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୂତ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଲାଗିବ, ତାପରେ କାଳେସି ବିଜେ କରିକିରି ତାର ଭୂତ ଛଡ଼େଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ସେ ଗାଁରେ ଚାଲିଲା। ମାସକୁ 1-2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତ ଲାଗିବ ଏବଂ କାଳେସି ବିଜେ ହେବେ। କାଳେସି ବିଜେ ହେଇକି ତାକୁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ସିଏ ଭୂତ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ। ଏମିତି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷକ ପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଜିଅନ୍ତା ଆସିକିରି ତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ କିରେ କ'ଣ ତୁ ତ ମରିଯାଇଥିଲୁ, ତୋର ମୃତ ଖବର ଆସିଥିଲା, ତୋର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ହେଲା, ତୋର ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏ ଗାଁରୁ ଯାଇକିରି ତା ଗାଁର ନିଜ ଗାଁରେ ରହିକିରି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କଲା, ତୁ ପୁଣି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ? ତୁ ଭୂତ ନା ପ୍ରେତ ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ମାରିନଥିଲେ, ମୋତେ ଧରିକିରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରକୁ। ଆମର 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। 3-4 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ
4 ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତା ଦେହରୁ 3 ଜଣକୁ ସେ ମାରି ନଥିଲେ ଜଣକୁ ମାରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାବିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖବର ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାରି ନଥିଲେ ଆମେ 3 ଜଣକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକରି ଆମକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଶଳ କରିକିରି ଆମେ ଖସିକିରି ଆସିଲୁ ବର୍ଡରରେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ଖବର ଦେଲୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଚେକअप ହେଲା ମେଡିକାଲ ରହିଲା ପରେ ଆମକୁ ଛୁଟି ନେଇକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେଇଛି 6 ମାସ କାଳ ଛୁଟି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ନା ନା ବାହାହେଲା ସେ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ଇଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ସେ କହିଲା ନା ସେ ବାହା ହେଇଛି କେମିତି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କେମିତି କରିବ ଏଟା ତ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି ସେ ତୋର ଗାଁ ଲୋକ ତାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବାପା ହେଇକିରି ସବୁ ଗଲେ ଆର ଗାଁକୁ ତାକୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛ ଇଏ ତ ବଞ୍ଚିଛି ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବୁ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଯାଇକିରି ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଇଏ କରେ ଦେ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲାଣି ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ବିବାହ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ସେମିତିକା ରଖିନି ମୁଁ କେମିତିକା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଏଇଟା ତୋର ଅନ୍ୟାୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ଗାଁ ଲୋକ ବସିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ବସିଲେ ସେଥିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା କାଳିଶୀ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହବ ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା କାଗଜପତ୍ର ଲେଖା ହେଲା 2 ପକ୍ଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମଧ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ କାଳିଶୀ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବୁ ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି କାଗଜ ଦେଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରାଗଲା ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ମାଜଣା କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ କାଳିଶୀ ଦେହରେ ବିଜେ ହେଲେ ଆଗ ବେତ ଧରିକିରି ଆଗ ମା କାଳିଶୀ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାଳିଶୀ ସିଏ ଆଗ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ କି ତ ମାଡ଼ ହେଲା ବେତରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ନେବିନି ତାକୁ ତାପରେ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ କି ହେଲା ମାଡ଼ ବେତରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ନା ନା ମୋର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଦିଅ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଝିଅକୁ ଝିଅ ମାଡ଼ କରି କହିଲା ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବି ନା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ କାଳିଶୀକି ବାହା ହେବି କାଳିଶୀକି ବାହା ହେବା କଥା ଯେମିତି କାଳିଶୀ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳିଶୀ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦିଅଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ନେଇକିରି ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲମାଳ ତା ବେକରେ ପକେଇଦେଲା ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ତା ବେକରେ ପକେଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି କାଳିଶୀ ଯାହା କହିବେ ଫାଇନାଲ ସେୟା ହେଲା ଫାଇନାଲ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଗଲା ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ହେଇକିରି ଝିଅଟି କାଳିଶୀ ପାଖରେ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଇଏ ତୃତୀୟ ସ୍ୱାମୀ କାଳିଶୀ ହେଇକିରି ରହିଲା କାଳିଶୀ ହେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସେ ଝିଅଟି ଗଲା ଯାହା ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ମାଆଙ୍କର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କାଳିଶୀକି ବିବାହ କରି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ମାଆଙ୍କର ସେବା କଲା ବାସନ ମାଜିବା ରୋଷେଇ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରି ମା କହିଲା ଯେ ଯାହା ମୋର ଶେଷ ଜୀବନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କେମିତି କଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଲେ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ରହିଲି ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମା ପ୍ରକୃତ ଆମର ହେଉଛି ଆମେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା କରୁ ମାଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ମା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହବ ମା ଚାହିଁଲେ ଇଏ ଝିଅଟି କେମିତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ କାଳିଶୀକି ବାହା ହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତେଣୁ ମା ଚାହିଁଲେ ସେ କେମିତି କାଳିଶୀ ବିବାହ କରିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହବ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ସେ ଝିଅଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ମା କାଳୀ ଜୟ ମା କାଳୀ।